بڑھتی ہے کیونکہ ایک کلیئرٹی آتی ہے اور پھر آپ کو صحیح سمجھ میں آتا ہے. جب رینڈم لوگ جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو چیزیں صحیح نہیں سمجھ میں آتی. ادا ہوئی تہلکہ ہوا. I am my own person. I make my own decisions. میری باڈی میری مرضی. میرا جسم میری مرضی نہیں ہوگی تو کسی کے والد صاحب کی مرضی ہوگی یا کسی مولوی کی مرضی ہوگی. میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہے. اور پھر اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کسی نہ کسی انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو. تو کیسے گوارا کیا جا سکے کہ ٹھمکے لگا کے عورتیں ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے بلند آواز سے نعرے لگا رہی ہوں اور جو ہے وہ دھمک دھمک کر کے جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہو. تم حقوق کس سے مانگتے ہو؟ محمد عربی نے تمہیں 14 صدیاں قبل حقوق دی. تو عزت کے مقام پہ بٹھائی گئی تو کس نے تجھے آوارہ کر دیا؟ کس نے تجھے بدچلن کر دیا؟ پلٹا واپس تیری راہیں تیرا دین دیکھ رہا ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے. یہ بکھر کے ٹوٹ جانے والی سانسیں ہیں. آ جا تیرا دین انتظار کر رہا ہے. تیری نسلیں تیرا انتظار کر رہی ہیں. چند دن پہلے لبرلزم عورتیں انہوں نے ایک جلوس نکالا اور ہاتھوں کے اندر اتنے بےہودہ قسم کے انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے. اس کے اوپر اتنی بےہودہ اور گندی تصویریں بنی ہوئی تھی لگتا نہیں تھا کہ یہ عورتیں کسی گھر سے آئی ہیں یا یہ جانور ہیں جو کسی جنگل سے آئے ہیں. اتنا گند انہوں نے بکا وہاں پر. اور میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے وہاں پر ایک زمانے کا خبیث ترین انسان بیچ میں موجود ہے. کہتا ہے یہ نکاح والی بیماری کو دور کیا جائے. یہ نکاح تو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. یار نکاح کا حکم تو قرآن میں ہے. اس کا منکر تو کافر ہے اور ان کو کسی نے نہیں بتایا. اور عورتیں وہ کیا کہتی ہیں اپنا کھانا خود گرم کرو. بھائی تجھے اپنے باپ کا اور بھائی کا کھانا گرم کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ نہیں سمجھ آئی میری بات کی. اور کہتی ہے ہمیں سر اٹھا کر چلنے دو ہمیں شانہ بچھانا کام کرنے دو. میرا جسم میری مرضی. ہم تو ٹائر بدل لیتی ہیں. بےہودہ قسم کی باتیں لکھو. اور میں ایسی باتیں ایک بڑے بےہودہ طریقے سے عورت بیٹھی ہے اور کہتی ہے لو میں بیٹھ گئی صحیح طرح. تینوں کس نے کہا ہے کہ تو بیٹھ گیا سے؟ کس نے تجھے کہا ہے؟ جو رب تمہیں اپنے گھر میں نہیں دوڑنے دیتا اور بے پردہ ہونے دیتا بتاؤ وہ کرکٹ گراؤنڈوں کے اندر اور سڑکوں کے اوپر تمہیں کیسے بے پردہ ہونے دے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح نا. تمہیں آج تک کسی نے نہیں بتایا. اور پردے کے لیے کہتی ہے مجھ سے نہیں دوپٹہ لیا جاتا. یہ ہے وہ ہمیں آزادی دی جائے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم آزادی ہو جاؤ؟ نہیں جی دل کا پردہ ہو. یہ ملک مدینہ منورہ کی کالونی ہے اور یہ عورت مارچ یہ قریانی فحاشی کا سیلاب اس ملک میں فساد کو دعوت دینا ہے اور عذاب کو دعوت دینا ہے. نبی نے فرما دو آنکھیں جھکائیں اور یہ آگے کہ نہیں ہماری آنکھیں ہماری مرضی. یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ یہ قرآن سے بغاوت ہے. آج تو مجھے یقین جانو اس قدر دکھ ہو رہا ہے کہ نام نہاد عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں وہ کہتا جسم بھی ہمارا تو مرضی بھی ہماری چلے گی. اگر مرضی تیری چلنی ہے تو کلمہ کیوں پڑھا؟ کہتے ہمیں آزادی چاہیے. کوئی حد بندی نہیں ہے. کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کی زنجیر ختم کرو. نکاح کی حد ختم کرو. تو جو کہتا ہے میری بات مانی جائے میرے اوپر پابندی نہ لگائی جائے مجھے آزادی دی جائے جسم بھی میرا ہے مرضی بھی میری چلے گی. بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی. جب یہ گھر سے نکلتی ہے فرمایا اور کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان اسے دیکھتا ہے. شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے. شیطان اسے دیکھتا ہے. آپ بھی گھر میں جائیں تو یہ والا آواز اپنے گھر میں پہنچائیں سنائیں خدا را سنائیں خدا را. روز ایک قیامت ٹوٹتی ہے. اور میرے بھائی لاکھوں عزت دار لوگ اپنے تکیے پہ منہ رکھ رکھ کے روتے ہیں اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے اعتبار. اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ
भाई एतबार का लफ्ज बोल के जुल्म करता है बहन पे, एतबार का जुमला बोल के ज्यादती करते हैं हम अपनी जानों पर। उसे फितना आए ना आए, तुम्हें नजर आता है, खबरदार, पर्दा करो, आंखें झुकाओ, चेहरों पे नकाब डालो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, अगर मेरे रसूल पाक अपनी अज़वाज को कहते हैं पर्दा करो और तू कहता है मुझे एतबार है, अगर नबी पाक अपनी बेटी हजरत फातिमा को कहते हैं पर्दा कर, तू कहता है मुझे एतबार है। आप अंदाजा करो, औरतों ने एहतजाज किया था कि वजूद भी हमारा है, मर्जी भी हमारी चलेगी। उसको प्रोटोकॉल दिया गया, पूरी दुनिया में उनको नशर किया गया, उनको एप्रिसिएशन दी गई कि औरत को आजादी दी जाए। मैंने कहा भाई पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर है, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है हमारी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी रब की चलेगी। मैंने कहा जिसको अपनी मर्जी चलानी है वो किसी और मुल्क में चला जाए, हमारा मुल्क तो बना ही इस्लाम के लिए, इसकी बुनियाद ही इस्लाम है। और आज हमारे मीडिया में ये बतलाया जा रहा है मादर पिता आजाद हो जाओ, जो मर्जी करो। यूरोपियन के अंदर, यूरोपियन कंट्रियन में क्या हो रहा है? वहां निकाह के नाम की चीज को खत्म कर रहे हैं। कहता निकाह हो गया, फिर बीवी के हुकूक अदा करने पड़ेंगे, इसका खर्चा उठाना पड़ेगा, बच्चों का खर्चा बगैर निकाह के ही चलो। आप कहेंगे हाफिज साहब हम मुसलमान हैं, इन हदों की हिफाजत करेंगे, हदों को क्रॉस नहीं करेंगे, फिर होगा क्या? फरमाया जो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की हदों को मलहूज़े खातिर रखेगा, इनको नहीं तोड़ेगा, फरमाया क़यामत के रोज उसको जन्नत में बगैर हदों के जगह दे दी जाएगी। और जो अल्लाह ताला की हदों को तोड़ेगा, क़यामत के रोज दोज़ख में उसको हदों की। ये बता दीजिएगा, आपने शिरकत की है, यानी आपकी तरफ से मुकम्मल हमायत की जा रही है औरत मार्च के हवाले से? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से मुकम्मल हिमायत है औरत मार्च के। ना सिर्फ इस औरत मार्च की, बल्कि अगर कोई हिजाब वाली ख़वातीन या जो भी ख़वातीन अपने जिस भी अंदाज में, जिस भी तौर अतवार में, जिस भी शक्ल में जहाँ पर भी अपने हुकूक के लिए निकल रही हैं, उन सब के लिए मेरी सपोर्ट। थैंक यू। मार्च के हवाले से क्या मुतालबात हैं, क्या शिकवे शिकायत हैं, क्या कहती हैं? जिस माशरे में छोटी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, जिस माशरे में औरत को सिर्फ एक मेल चाइल्ड प्रोड्यूस करने का सोर्स समझा जाए, जिस माशरे में औरत को काम करने की आज़ादी ना, बात करने की आज़ादी ना, वहाँ चेंज ज़रूरी है। पिछली दफ़ा एक नारा था ना डिवोर्स एंड हैप्पी, उस पर बड़ी ले दे हुई थी कि ये तलाक लेकर खुश होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर हम दुआ करें कि मर जाओ तुम, क्योंकि जान तुम्हारी भी छूटनी नहीं है, हमारी भी छूटनी नहीं है। तलाक याफ्ता बेहतर है, तुम भी जियो हम भी जिए, खुश भी रहें, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं थी। इसलिए बेवा होने तो ज़्यादा बुरा है ना, बेचारे मर जाओगी तो। कि माशरे में तो जिस्म और औरत का जिस्म तो कैबू है। औरत का जिस्म मतलब नंगा जिस्म, तो आपने जिस्म कह दिया तो उसका मतलब है आप बेहयाई की बात कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। हम ये भी हाँ वो कहते हैं कि जी मेरी ज़ात मेरी मर्जी, वो तो कह सकते हैं, लेकिन जिस्म क्यों नहीं कह सकते? क्या वो सिर्फ एक वही एक मकसद होता है? जिस्म का दिमाग भी है, दिल भी है, फेफड़ा भी है, गुर्दा भी है, बहुत कुछ है ना जिस्म के अंदर। तो जिस्म मुतनाज़ लफ्ज़ क्यों है? तो जब तक आप इसको बोलेंगे नहीं, इसको बार बार दोहराएंगे नहीं, तो ये तो टैबूज़ तो कभी ठीक। वो गोली इन पे चलाओ जो कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। और बदबख्त हुक्मरानों, इन्हें गिरफ्तार करो ना इन्हें करो गिरफ्तार, वो इन्हें जेलों में ले जाओ। और बगैर तो तुमने उन पे गोलियां चलाई हैं जो मुस्तफा की खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए निकले हैं। और गोली इन पे चलाओ जो कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। अब देख लो कितने चैनल में जिन्होंने टीवी रखे हैं और केबल के कनेक्शन ले रखे, कितने चैनल हैं? 150 चैनल है पाकिस्तान में। जो चैनल भी खोलो ना उस पे आगे कंजरियां बैठी हैं, कंजरियां, नौजवान लड़कियां, शर्म और हया से आनी लड़कियां बैठी हैं। अब ये आग वहां लगी हुई है, वहां लगी, मगर टीवी के जरिए ये हमारे घरों के अंदर आ पहुंची। जो आग वहां लगी है वो हमारे घर के अंदर आ पहुंची, क्योंकि हमने खुद टीवी अंदर लगा रखी।
केबल के कनेक्शन ले रखे, ऊपर 2 डोजिशें लगा रखी, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, नस्लें जहन्नुम में उतरने वाली। ताजदार कायनात ने खबर दी थी, इमाम अल-अंबिया ने फरमाया था मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है। हुजूर ने फरमाया था इज़ा फसक फितियानुकुम व तगा निसाउकुम। ये हदीसें सुने हुजूर की 15 सदियां पहले, हुजूर आज की खबर दे रहे हैं। फरमाया मेरे सहाबियों, उस वक्त मेरी उम्मत का क्या हाल होगा कि जब मेरी उम्मत के जवानों की अक्सरियत फासिक हो जाएगी, फासिक हो जाएगी, और मेरी उम्मत की औरतें शरीयत की हर हद फलंग जाएंगी, हर हद गुजर जाएंगी शरीयत। ये खबर दी 15 सदियां पहले हुजूर। और आज हद फलांग गई है कि नहीं फलांग गई? कहती है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इसे नंगा रखे हमारी मर्जी, अंडरवियर पहने हमारी मर्जी, जो भी बेहयाई करे हमारी मर्जी। ये इस्लामाबाद में जुलूस निकल रहे हैं, और बदबख्त हुक्मरानों, इन्हें गिरफ्तार करो ना इन्हें करो गिरफ्तार, और इन्हें जेलों में भेजो